श्री राग महला पंजवा। संत जनों मिल भाई हो सच्चा नाम संभाल। महाराज फिर जे मस्तक ते लेख ना होण, मन तन विच परमात्मा दा नाम ना मिठा लगे तां की करिए। महाराज कहने संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सतगुरु कहने भाई तुसीं आओ करो संत जिन्हां दे नाल मिल के फिर वाहिगुरू दा नाम याद करो। संतां महात्मा दी संगत करके उन्हां दे कोल बैठ के जिथे वो कीर्तन कथा करते होण बैठ जाओ। वो फिर नाम दी जदों महिमा करनगे, नाम बारे दसणगे तां नाम नाल साडा प्यार बन जाएगा। तोसा बंधो जी का ऐथै ओथै नाल। जीव का जिहड़ा तोसा हुंदा खर्चा अपनी बुद्धि रूप पल्ले च बन्ना करो। इत्थे इस लोक विच उत्थे परलोक दे विच नाम निभदा साडे नाल तोसा। सो महाराज ये नाम ही जीव का तोसा खर्चा है तो इनू इस लोक विच हिरदे रूप पल्ले च बन्ना करो। सतगुरु कहंदे परलोक विच भी जीव दे नाल जावेगा तोसा। पुराने लोग जदों जांदे हुंदे किते दूर दराडे पैदल, उदों खंड घिओ अते इसे प्रकार रोटी दी चूरी जी बना लैनी जां फिर मैदे दा तोसा बनदा सी। कई दिन वो खराब नहीं हुंदा, ठंडियाई करके वो फिर लोग खांदे हुंदे। 10-10 दिन तक आउण जाण विच उहनूं खाई जाना। सतगुरु कहंदे इसे तरह जब परलोक नूं जाना है उथे रस्ते विच तुहानूं किसी ने कुछ नहीं खाण नूं देना। हर का नाम ऊहा संग तोसा। उत्थे परमात्मा दे नाम दा ही तोसा नाल जांदा। ये कित्थों मिलेगा जी? जे बेनती करिए गुरां दे चरनां च, गुर पूरे ते पाई है अपनी नदर निहाल। ये खर्चा पूरियां गुरां तो पाईदा। पूरे सतगुरु मिलदे ने। पूरे सतगुरु तां मिलदे ने जे वाहिगुरू अपनी किरपा दृष्टि करे, अकाल पुरख दी मेहर होवे साडे ते मेहर करे। संसार दे जीव संसारी धंधिਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਚਤ होण करके माड़ा मोटा ਜਿਹੜਾ कोई पाठ पूजा करते हैं वो भी एक उलंभा जिहा लाउंदे ने परमात्मा दा। जां गुरु साहब ने कहा भी नितनेम करना है, 5 बाणियां तो बाद फिर कोई कुछ भी नहीं करता। कई बार तो महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं नहीं, सारा दिन ही परमात्मा की सिफत सलाह करदिआं जीव नूं अपना समा लंघाउणा चाहीदा। कर्म प्राप्त तिस होवै जिसनों होए दयाल। जिहदे उत्ते दयाल हुंदे ने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह, कर्मां द्वारा उहनूं नाम की प्राप्ति हुंदी। जदों गुरु की कर्म हुंदी, अनुग्रह विशेष किरपा हुंदी है, उदों फिर परमेश्वर दयाल हुंदे ने जीव दे उत्ते। क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह दयालता होण करके परमेश्वर जी ये जाण लैंदे ने कि गुरां ने इहनूं एक तरह दे नाल पास कर दिता भी ये बंदा ठीक है, नामदान दे योग है। जदों सतगुरु जी उहनूं किरपा दृष्टि नाल कर दिंदे ने कि ये बंदा पूर्ण ठीक है, अभ्यास दे लायक है, नाम दे योग है, फिर अकाल पुरख वाहिगुरू किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवे। मेरे मन गुर जेवड़ अवर ना कोय। महाराज कहने मेरे मना सतगुरु जिड्डा वड्डा होर कोई नहीं है, जिथे मर्जी चलिया जा। तिन्ना लोकां विच गुरां जेवड़ ना कोई, महाराज वर्गा कोई नहीं होर। दूजा थां ना को सुझै गुर मेले सच सोए रहाओ। सतगुरु तो बगैर होर कोई दूजा थां सुझै तो भाव हुंदा प्रतीत ही नहीं हुंदा, सुझ नहीं आउंदा कोई थां। सो ये वो सच गुरु सच्चे पातशाह ही मिलाउंदे ने किरपा करके। वो सच सरूप नूं आप किरपा करके मिला दिंदे ने। होर कोई थां ही नहीं लभदा कि किते जाके कहीए किसी नूं भी मैनूं परमेश्वर दे नाल मिला दे। कौन मिलाउंदा? कोई जिहड़ा कहंदा मैं परमेश्वर नूं मिला दिंदा वो तां खुद ही नहीं मिलिया होया। किसी ने की परमात्मा नाल मिलाउणा सानूं? रहाओ विश्राम दे के कहंदे ने सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए। जिन्हां ने शरधा नाल जाके गुरु साहब दे दर्शन कीते ने उन्होंने सारे पदार्थ मिल जाते। लोग कहने दर्शनां नाल की फायदा? दर्शन देख जीवां गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। दर्शनां नाल तां कर्म बनदा है। रोज मत्था टेकना सवेरे शाम फिर दोपहरे भी टेक सकते हैं।
सतगुरु ये नहीं कहते कि हुण क्यों आया। महाराज तो कहते हर वक्त गुरां नूं जे नमस्कार करदा रहे, नमस्कार ताको लख बार, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਿਸ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਡੁੱਬਦਾ ਲਏ ਤਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਿਤ ਮੁਖ ਗੁਰ ਸਾਲ ਆਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ? ਇੰਨੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸੇ ਮੱਥੇ ਨੇਚਲ ਰਹੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਧਾਰਿਆ ਹੱਥ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਅਚਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮਸਤਕ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਆ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥ। ਪਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਹੇਜ, ਰਸਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਦਾਰੂ। ਪਥ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਥ ਨਾਮ ਪਰਹੇਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਥ ਨਾਮ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਪਥ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਰੂ, ਪਰਹੇਜ, ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਪਰਹੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਰਸਤਾ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਿਆ ਭੈ ਭੰਜਨ ਦੁੱਖ ਲੱਥ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਭੈ ਭੰਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੈ ਨੂੰ, ਡਰ ਨੂੰ, ਭੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੂਪ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਲਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਆਗ ਖੰਡ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਿਰਹਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗ ਖੰਡ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡੰਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਵ ਦੰਡ, ਪਿਤਰ ਦੰਡ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲ ਨਾ ਲੱਗਈ ਖੋਜ ਡਿੱਠਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲ ਨਾ ਲੱਗਈ ਖੋਜ ਡਿੱਠਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ਰਹਾਓ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਹਿ ਮੰਡ। ਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਡ ਕੀਤਾ। ਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਕੈ ਖਾਇਆ, ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਰਿੱਧ ਕੀਏ, ਵਿਖਿਆ ਰਚਿਆ ਬਾਦ। ਸੁਰਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਵਿਣ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਸਮਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਬਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਣ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਸਮਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਕਾਇਆ ਕੂਕਰ, ਹਲਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ, ਕਿ ਦਹਿ ਦਿਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੂਛ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਡੇਵਤ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੀਜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ, ਚੌਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੂਛ ਜਿਵੇਂ ਕੂਕਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿੰਦਾ ਰੂਪ ਝੱਗ ਸੁੱਟਦਾ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਜਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਚੌਥਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭਖ ਅਭਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਖ ਭਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹਲਕੇ ਕੂਕਰ ਵਾਂਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਪੂਛ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇ ਖਣੇ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਤਲੀ ਅੱਡੀ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਝੱਗ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਗਦਾ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੰਗਦਾ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹੂ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾਏ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਨੇ,
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਵਿਆਪਿਆ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਜਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਚੋਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਏ ਮਾਏ। ਮਾਏ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਮੋਹਿਆ ਬਹੁਵਿਧ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੈ ਸੋ ਰਹੈ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਪਾਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੱਸੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਪੰਮੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਪੈਰ ਚਰਾਰਾ, ਥੱਥੇ ਔਂਕੜ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਮਰੱਥ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਧਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਘਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੋਇਲ, ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੋਇਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਇਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਇਲੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਘਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੰਬੂ ਪੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਬਚਨ ਕੇ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਰ 'ਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਕਿਆ ਤਿਸ ਡੰਫ ਪਸਾਰ। ਡੰਫ ਹੁੰਦਾ ਪਖੰਡ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਪਸਾਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੋਇਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਡੰਫ ਜਿਹਾ ਪਸਾਰਿਆ, ਤੰਬੂ ਲਾਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਤੇ, ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਟੈਂਟ ਜੇ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਇਲੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਨਖਿੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਗੋਇਲ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਮਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਮਲ ਘਰ-ਬਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਲਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਦ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ।
महाराज कहते ने मरण लिखाए मंडल मह आए, लिख दात जोत वडियाई, मिल माया सुरत गवाई। बंदे नूं जिन्नी दात मिलनी है वो पता ही है, मस्तक ते लिखी हुई जोत किन्नी रहनी है, किन्नी प्रगट होनी है, किन्नी वडियाई होनी है, ये भी सारा कुछ लिखिया हुंदा महाराज ने। इसलिए कहने ने अपने असली परलोक घर नूं संभल चेते कर, परलोक नूं भी जाना, इत्थे पक्के टेंट नहीं लाने है। हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार, कहने मना तू हरि दे गुणा दा गाउणा कर ते प्यार नाल सतगुरां दी सेवा करया कर। क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ, थोड़ी जिन्नी गल दा तू की हंकार करदा है, थोड़े जिन्ने पदार्थ पा के क्यों हंकार करदा है। देख लंकागढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। बड़े बड़े दुनिया ते राजे सिकंदर वर्गे होए ने, चार चीज़ां इकट्ठियां करके मान हंकार करदा है। बड़े बड़े दुनिया ते होके चले गए सब कुछ छड्ड के। जैसे रैन पराहुणे उठ चल सह प्रभात, जिवें प्राहुणे रात नूं घर विच आउंदे ने, वो केवल रात कट के प्रभात हुंदी सवेर हुंदियां सार ही उठ के चले जांदे ने, ते तू भी इसे तरह ही चलिया जाना है। क्या तू रत्ता गिरस्त स्यों सब फुल्लां की बागात, तू गृहस्थ नाल की रत्या होया, ये तो सब कुछ फुल्लां दी बगीची वांगू है। जिवें फुੱਲ बगीची विच कोई दिन दा प्राहुणा हुंदा, तू भी 4 दिन का प्राहुणा। जग दे विच बचपन आ गया, किशोर अवस्था आ गई, जवानी लंघदियां देर नहीं लगती, बुढ़ेपा आ गया, काम खत्म हो गया। बस मेरी मेरी क्या कर है, जिन दिया सो प्रभ लोड़। मेरी माया, मेरी देही, मेरे पैसे, मेरे पदार्थ, मेरे धियां पुत्र, ये आदि शब्द दे उच्चारण करना हमेशा। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिता उहनूं चाहना कर, इन्हां वल ना देख, ये तो तेरे कोल है ही आ, इन्हां दी पालना करनी तेरी ड्यूटी आ। पर परमात्मा वल भी देख, जी ने सारा कुछ दिता है। सर पर उठी चलड़ा छड़ जासी लख करोड़, सर पर हुंदा जरूर पर जरूर इत्थों उठ के चलिया जाना। ये लखां करोड़ां रुपए भी इत्थे ही छड्ड के चलिया जाना। एवें ही मेहनत करदा रहा, भज दौड़ करदा रहा, बनाउंदा रहा, काम तो कुछ बनाया। फिर यह इन्नी फालतू की मेहनत की, एवें ही बहुत मेहनत कर करके मरन वेले सब छड्ड गया, नाम ते मेहनत ही ना की। 184 भ्रमतियां दुलभ जन्म पायो, 84 लाख जूना विच फिरदियां फिरदियां तैं हुण दुर्लभ मसां ही किते दुर औखा लभ, जिहड़ा औखा लभदा मनुखा जन्म प्राप्त कीता। नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो। महाराज कहने भाई तू नाम नू याद कर, सो दिन हुण नेड़े ही आ रहा, सो दिन आवन लागा। मात पिता भाई सुत बंता, कहो कऊ है का। श्री राग महला पंजवा। जीव आत्मा दे निकल जाण नाल देह खाली पई वेख के महाराज इउं उपदेश करदे ने। तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, ये देह तिचर हुंदा उन्ना चिर ही सुहेलड़ी तो भाव सुखी वसदी सी जिन्ना चिर तेरा साथी जीव आत्मा तेरे अंदर सी। जा साथी उठी चलिया तां धन खाकूराल, जिस वेले तेरा साथी जीव आत्मा शरीर चों निकल के चलिया गया तां ते जिहड़ी सी धन जीव रूप इस्त्री तेरा मिट्टी विच रुलना हो गया। उसे वक्त ही लै गए घरों चक के संस्कार कर दिता, मिट्टी बन गई, सवाह आ गई बाहर। बस जब तक आत्मा शरीर अंदर उदों तक इस शरीर की कदर है। महाराज कहते हैं इन्हां गल्लां नूं सुन के मन बैराग भया, दर्शन देखने का चाओ। इस अनसथरता नूं देख के मन के अंदर संसार वालों विराग पैदा हो गया अते मन विच आया कि शरीर ने तो नाश हो ही जाना है, जीव आत्मा निकल जानी है। वाहिगुरू के दर्शन देखण दा चाओ हुण मन जाग पिया, क्योंकि विराग पैदा हो गया। धन सो तेरा थान रहाओ। हे वाहिगुरू जिथे तू वसदा सचखंड विच साध संगत विच, वो तेरा स्थान धनता दे योग है जी। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने
ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੰਤ ਜੀਵ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਸੀ। ਆਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚੱਲਸੀ ਕੰਤੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਏ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਓ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਅੱਗੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਸੁਣ, ਪਈੜੈ ਸਹੁ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਰੂਪ ਪੇੜ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸਹਿਤ ਵਸੇਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪ ਸਹੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਹਿਤ ਵਸੇਂਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ। ਪਰਲੋਕ ਰੂਪ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੰਜਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਲ ਰੂਪ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਰੂਪ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਛੇਵਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਸੁਰਤਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਏਕ ਉਹੀ ਜਿਨ ਕੀਆ ਆਕਾਰ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਰ ਭਾਵ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਆਕਾਰ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕੋ ਆਧਾਰ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਰੂਪ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਛੋੜ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖਦਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਵਸੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ। ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਿੱਥਦਿਆਂ ਚਿੱਥਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਡਰ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਕੋਟ ਜਤਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਤਾਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ ਪਾਪ ਸਗਲੇ ਜਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਨ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ ਸਾਚ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬੈਠਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ। ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਾ ਮਨ ਇਹੋ ਭਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰੀਏ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਚ ਹਰ ਧਨ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ ਛੋੜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਪ ਮਨ ਨਾਮ ਏਕ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇੱਕ ਅਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਪ੍ਰਾਨ ਮਨ ਤਨ ਜਿਨ ਹੈ ਦੀਆ ਹਿਰਦੇ ਕਾ ਆਧਾਰ ਰਹਾਉ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਐਉਂ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਤੇ ਵਿਆਪਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕਾਂ 'ਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵਿਆਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਲ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਬਚਾਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਪਾਓ ਸੰਤ ਸਰਣੀ ਲਾਗ ਚਰਨੀ ਮਿਟੈ ਦੁਖ ਅੰਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਫੇਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਰ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਛੋੜ ਸਭ ਹੋਏ ਰੇਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਦੇਵੇ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ 5ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡਣਾ, ਰੇਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤੂੰ ਹੈ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਕਾਟਿਆ ਸਗਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੌੜ ਕੱਟ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ,
सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। श्री राग महला पंजवा। दुकिरत सुकिरत मंधे संसार सगलाना। ये सारा संसार जिहड़ा ना दुकिरत तो भाव पाप कर्म ते सुकिरत हुंदा पुण्य कर्मां दे कारण विच मंधे तो भाव विच लग्या होया है। दोहू ते रहत भगत है कोई विरला जाना। इन्हां दोहां पाप पुण्य रूप कर्मां तो रहत कोई विरला ही भगत जाणिया जांदा, क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने वो पाप अते पुन्नां दे विच प्रवृत्ति नहीं हुंदे। ठाकुर सर्बे समाना। हे ठाकुर वाहिगुरू परमेश्वर तू सारियां विच ही समा रहा, कोई थां खाली नहीं तेरे तो। क्या कहो सुनो स्वामी तू बड़ पुरख सुजाना रहाओ। मैं तेरी उपमा कवां की, सुनना करो हे स्वामी तू वड्डा ही सुजान पुरख है। क्या कहो सुनो स्वामी तू बड़ पुरख सुजाना। तुसी बहुते ही सुजान पुरख हो जी। तुहाडी उपमा मैं की कवां, किरपा करके तुसी आप ही बेनतियां सुनो। रहाओ विश्राम दे के कहंदे ने, मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਤ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤੋ ਕੋਈ ਕੋਟ ਮੰਦਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ ਇਹੋ ਕੀਰਤ ਕਰਲਾ। ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਜਨੀਕ ਹਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਾਉਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਤ ਅਵਗਤ ਕਛ ਨਦਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਗਤ ਅਵਗਤ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦ ਕੁਝ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 51 ਅੰਗ ਤੱਕ 96 ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਵਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।